परमेश्वर का धन्नवाद करते हैं अज के चंगे समय के वास्ते कि प्रभु यीशु मसीह ने सानू बहुत ही वधिया समा दिता है। अज असीं आइए प्रभु के वचन के विचों सीखांगे। यूहन्ना दी इंजील 14 अध्याय 15 वचन तो पढ़ना असीं शुरू करांगे। जे तुसीं मैनूं प्यार करदे हो तां मेरे हुक्मां दी पालना करोगे। हालेलुया। हालेलुया। याद रखो इत्थे प्रभु यीशु मसीह सानू एक गल नूं सिखाउणा चाहुंदे हैगे आ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जे तुसीं मेरे नाल प्रेम रखदे हो तो मेरे हुक्मां नूं की आ दी पालना करोगे। करोगे। करो नहीं लिखिया हैगा कि हुक्मां दी पालना करो नहीं, करोगे मतलब कदों जदों तुहानूं पवित्र आत्मा मिल जाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहते मेरे जाण तो बाद जदों तुहानूं पवित्र आत्मा मिल जाएगा तो फिर तुसीं मेरे हुक्मां दी पालना करोगे। करो एक अलग चीज़ है, करो का मतलब हो ऐसे टाइम ही करो, तुसीं हुक्म दी पालना हुणे करो, पर प्रभु यीशु मसीह दस रहे तुसीं करोगे। और ये कदों करोगे जदों तुहाडे कोल पवित्र आत्मा मिलेगा। तुहानूं इत्थे लिखिआ ना पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा दसी गई हैगी कि पवित्र आत्मा मिलन के बारे प्रभु यीशु मसीह गल करदे कि जदों आत्मा तुहाडे कोल आ जाएगा, तुहानूं मिल जाएगा तो तुसीं मेरे हुक्मां की पालना करोगे। अज साडे लई सोचण वाली गल हैगी आ। तुसीं सब तो पहले इस चीज़ नूं ध्यान करके वेखो कि साडे कोल परमेश्वर दा आत्मा हैगा जां नहीं हैगा। क्योंकि जे तुसीं हुक्म की पालना नहीं कर रहे तो किते ना किते हजे वो पवित्र आत्मा की जिहड़ी आ हजूरी साडे जीवन च नहीं हैगी। पवित्र आत्मा असीं प्राप्त नहीं कीता हैगा। और परमेश्वर ने कहा तुसीं मेरी हुक्मां नूं मन्नोगे, पालना करोगे। परमेश्वर दे हुक्म है की आ? सब तो पहले तो ये पता नहीं चाहीदा कि परमेश्वर दा हुक्म है की आ, की हैगा परमेश्वर की आग्ञा की हैगी आ। असीं इसे दे 13 अध्याय दे 34 और 35 वचन नूं वेखांगे की परमेश्वर की आग्ञा। मैं तुहानूं नवां हुक्म दिंदा हां प्रभु यीशु मसीह कहते मैं तुहानूं एक नवां हुक्म दिंदा हाँ कि एक दूजे नूं प्यार करो। एक दूजे नाल की रखो? प्यार करो। एक दूजे नाल प्यार रखो, 13 दा एक दूजे नाल प्रेम करो। ये परमेश्वर का एक हुक्म जे। इत्थे पता कि लिखिआ कि नवीं आग्ञा किहड़ी दिंदा आ? नवीं। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ प्यार करना कोई नवीं आग्ञा तो परमेश्वर पुराने नियम भी कह रहे सी। पर इत्थों पता लगता हैगा आ कि लोकां दे विच प्रेम प्यार नहीं हैगा, लोग प्यार दे नाल नहीं रह रहे हैगे। तां करके प्रभु यीशु मसीह कहंदे कि मैं तुहानूं एक नवीं आग्ञा दिंदा आ कि एक दूजे नाल की करो? प्यार करो। क्योंकि जिहड़ा एक दूजे नाल प्यार करदा हैगा आ वो परमेश्वर के हुक्म नूं पूरा करता हैगा आ। और परमेश्वर दा पतरस लिखदा हैगा आ कि जिहड़ा प्रेम हैगा आ बहुत सारे पापां नूं ढक लैंदा हैगा। जिहड़ा प्रेम हैगा आ बहुत सारे पाप नूं ढक लैंदा हैगा आ। साडे बहुत सारे पाप सी, प्रभु यीशु मसीह के प्यार ने जिहड़ा आ साडे पाप नूं ढक दित्ता हैगा आ। अज असीं चंगा जीवन जी रहे, चंगा खा पी रहे हैगे आ, अलग अलग जगह ते जा रहे तो मतलब परमेश्वर ने साडे वास्ते काम कीता हैगा। प्रभु ने हर एक मार्ग साडे वास्ते खोलिया हैगा, सानू बुराई तो बचाया हैगा। असीं याद रखो पहलां किदां दे सी, गालां कढण वाले, झूठ बोलण वाले, कई कुछ परेशानियां प्रॉब्लमां साडे जीवन च सी। पर प्रभु यीशु मसीह ने साडे नाल प्रेम कीता हैगा। और उही प्रेम जिहड़ा आ प्रभु यीशु मसीह चाहुंदे हैगे कि असीं एक दूजे दे नाल रखीए। प्रभु यीशु मसीह इस गल ते साफ कहंदे हैगे आ कि मैं तुहानूं एक नवीं आग्ञा दिंदा आ कि तुसीं एक दूसरे नाल प्रेम रखो। और किदां दा रखो? अर्थात जिवें मैं तुहानूं प्यार कीता तिवें तुसीं एक दूजे नूं प्यार करो। किदां दा प्रेम रखना चाहिदा हैगा? जिद्दां दा प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम कीता है। और प्रभु यीशु मसीह ने किदां दा प्रेम कीता और कित्थों तक कीता हैगा? हाँ जी, इसे दे 13 अध्याय दे 1 वचन तो वेखो की लिखिआ हैगा। फसाह दे त्योहार तो पहला यीशु ने ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਭਈ ਮੇਰੀ ਘੜੀ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਨ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੋੜੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। हाँ, किदों तक प्यार कीता है? ਅੰਤ ਤੋੜੀ। अंत तक प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों नाल प्रेम कीता जी, अंत तक। ये याद रखो साडा प्रेम कित्थों तक आ? सवेर तो लैके शाम तक, 2-4 दिन तक, 1 हफ्ता 2 हफ्ते तक, 1 महीने तक असीं प्रेम करते हाँ। तो असीं कदी कदी उहदे विच कुछ शर्तां रखते हैं। साडे विच कोई शर्तां हुंदियां जे तुसीं इदां करोगे तो फिर मैं इदां रहना है, जे तुसीं आह काम करोगे फिर मैं इदां करना हैगा, जे तुसीं आह नहीं कीता तो मैं भी इदां नहीं करना हैगा, पहलां तुसीं करो फिर मैं करूँगा। ये साडे 'च शर्त हैगी आ
ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਬੱਚੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਧਰਮੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਰੇ ਤੇ ਮਰੇ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇਵੇ? ਪਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਜਾਨ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 39 ਕੋੜੇ ਖਾਧੇ, ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਜੇ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਿੱਲ ਠੁਕਵਾਏ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਜੇ ਅੱਜ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਘਰ 'ਚ ਵਸ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਆ ਉਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦਾੜੀ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਰੂਸ ਉੱਪਰ ਚੜਾ ਕੇ ਕੇਲੇ ਠੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਥੱਲਿਓਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਹੇ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਮਾਫ ਕਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰਦਾ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਫਟਾਫਟ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ। ਅੰਤ ਤੱਕ, ਅੰਤ ਤੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਤਾ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਮੈਂ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਆ ਨਾਲ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਵਰਗ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ। ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਔਰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 1 ਅਧਿਆਏ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ਮੰਨੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ। ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 1 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੇ 8 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮਨਸਾ ਬੰਨੀ, ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਾਣ ਲਿਆ ਪਈ ਆਪਣੇ ਤਾਈ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਵਾਦਲੇ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਨਾਪਾਕ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਪਾਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਦਾਨੀਏਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਹ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਏ ਆ, ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, 70 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ 4 ਵਚਨ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਜਵਾਨ, ਸਗੋਂ ਰੂਪਵੰਤ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਤੇ ਗਿਆਨਵੰਤ ਤੇ ਵਿਦਿਆਵਾਨ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ ਪਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹਿ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਿਖਾਏ। ਅੱਗੇ ਬੋਲਾ। ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਵਾਦਲੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੀਣ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਤ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ 3 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੀਕਰ ਉਹ ਪਾਲੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉੜਕੋ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਗਾਹੇ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੂਪਵਾਨ ਹੋਣ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋਣ, ਚੰਗਾ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਡੇਰਿੰਗ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੱਟੇ ਕੱਟੇ ਹੋ ਜਾਣ।
ਔਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਲਿਖਿਆ, ਖੋਜਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤਾਈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਆਗਿਆ ਵੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ, ਫੋਨ ਕਰਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਾਂ, ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰੇਮ। ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਉਹ ਚਾਚਾ ਨਾ ਰੁੱਸ ਜੇ, ਉਹ ਨਾ ਰੁੱਸ ਜੇ, ਫਟਾਫਟ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਰੁੱਸ ਜੇ। ਦਾਨੀਏਲ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਔਰ ਹੁਕਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੋਜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਭੋਜਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਰਾਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਿਰਫ 10 ਦਿਨ, 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ 10 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਭੋਜਨ ਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਗ ਪੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇ ਵਧੀਆ, ਜੋ ਤੂੰ ਮੀਟ ਖਵਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪਿਉਣੀਆਂ ਪਿਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਤੂੰ ਸਾਗ ਪੱਤ ਦੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੂੰ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਸਾਗ ਪੱਤ ਖਾਧਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਖੋਜੇ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਾਨੀਏਲ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥ ਨੇ ਚਿਹਰੇ ਸੀ ਉਹ ਚਿਕਨੇ ਸੀ, ਚਮਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚਮਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੇ ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਗ ਪੱਤ ਹੀ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਖਵਾਇਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿੰਨੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਦਾ ਜੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਲੰਗਰ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲਈਏ। ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਆ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਤੇ ਲੜਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਕਿ ਲੜ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੀ ਹੋ ਜੂ ਸਾਡੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਠ ਜੀ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਲੜੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਲੜਨ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ, ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੁਛ ਖਾਣ ਪਿੱਛੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਜਾਗੋ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੇ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਆ ਕਰ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਫਟਾਫਟ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਪਰਖ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮੇਰਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 10 ਦਿਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਾਵਰ ਦੇਗਾ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੂਨਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਿਪੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ 10 ਦਿਨ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ 10 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ 10 ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। 10 ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਦੇ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ, ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਕਿ 10 ਦਿਨ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਫਲਵੰਤ ਕਰੇਗਾ, 10 ਦਿਨ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਖੋਜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਏਗਾ, ਉਹ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਫਲਵੰਤ ਕਰ ਦੇਂਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ 17 ਵਚਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ, 18 ਨੂੰ ਵੀ। ਹੁਣ ਰਹੇ ਉਹ 4 ਜਵਾਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦਾਨੀਏਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ,
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਿਆ 4 ਜਵਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੀ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸਣ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਹਾਂਜੀ ਪੜਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਜਦ ਉਹ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਤਦ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਲਿਆਇਆ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਨੀਏਲ, ਹਨਨਿਆ, ਮਿਸ਼ਾਏਲ ਤੇ ਅਜ਼ਰਿਆ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਉੱਥੋਂ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ 4 ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਜਾ ਕੇ। 4 ਲੋਕ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸੀ। 4 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਉਹ 4 ਲਿਖਿਆ 4 ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਠਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਉੱਥੇ। ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁੱਲ ਲੱਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਜੀ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਆ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਆਂਕਰਤਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਕੌਣ? ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਹੋਣਗੇ, ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੁਸੀਬਤ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜੇ, ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਹੁਕਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜੇ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜੇ। ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੀਂਹ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਉਹਦਾ 5 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੇ 28 ਔਰ 29 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। रसूलां दे किताब 5 अध्याय ਉਹਦੇ 28 और 29 वचन च की लिखा है। क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना? तो भी देखो तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और इस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। याद रखो वो ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਹਾਜਾਜਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਤਰਸ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਾ ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯਤਨ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪੂਰੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਹੀ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਔਰ ਕੀ ਕਿਹਾ 29 ਵਚਨ ਚ ਪਤਰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ
भक्तों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣੀ ਕੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹਦੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨੀਏ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮੰਨੀਏ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅੱਜ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੂਸ਼ਵਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਮਿਲਦੇ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਭੂਸ਼ਵਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਉਂਦਾ ਕਰਨ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ, ਉੱਥੇ ਭੂਸ਼ਵਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਕੋਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਝੂਠੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਅੰਤ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਧੋਖਾ ਖਾ ਲੈਣਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ, ਜੋ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਜਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਸੁਣ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਰੋਟੀ ਆ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜੇ। ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਸੁਣੋ ਔਰ ਸਿੱਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।